स्वागत मैं हाँ मदनदीप और तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम हेरा फेरी नहीं। किसानां दा अंदोलन डल्लेवाल किसान यूनियन का अंदोलन अज 6वें दिन च है और 3 दिन हो गए आ डल्लेवाल होना मरण वरते बैठे हैं। और ये फिक्र किया जा रहा जथेबंदी वालों कि डल्लेवाल होना का जिहड़ा भार है काफ़ी घट गया। मरण वरते बैठना बड़ा खतरनाक कदम है। जे डल्लेवाल होनी सचमुच मरण वरते बैठे है, वो अपने मूँह च पानी नहीं पा रहे, दाना नहीं पा रहे, तो तुसी क्यास कर सकते हो कि हालात किस तरह के होणगे। हाँ, जे सरकार जबरी चक के उन्होंने हस्पताल में दाखिल करवा दे तो उन्होंने जान बचाई जा सकती है, पर की किसान अपने आगू नूं जबरी चुक के हस्पताल में दाखिल करवाउण देणगे? ये भी एक सवाल आ। डल्लेवाल होना नूं लोड़ क्यों पई मरण वर्त रखण दी? थोड़ा जिहा मैं याद करवा दियां कि असी पहले दिन जिस दिन ये अंदोलन शुरू किया सी डल्लेवाल होना दी यूनीयन ने आके जदों उन्होंने हाईवे ब्लॉक करते सी, हाईवे के उत्ते धरना मारिया सी, तो उहदे खिलाफ ट्रक यूनीयन ने धरना मारिया। लोग इहदी मुखालफत करन लगे क्योंकि लोग तंग हो रहे सी। लोकां नूं जिहड़ा है रस्ता नहीं मिल रहा सी। किसी ने हस्पताल जाना है, किसी ने कोई खास ड्यूटी ते जाना है, किसी ने कोई होर कम्मां लई जाना है, मुश्किलां पेश आ रही सी और इन्हां करके तनाव भी बने कई थावां ते। और असी ये जानकारी भी दी सी अपने दर्शकों को कि यह रस्ता ठीक नहीं सी, क्योंकि आलोचना हो रही सी काफ़ी इस अंदोलन की। आलोचना इस करके हो रही सी कि थोड़ा मौका देना बनता है सरकार नूं। सरकार बार बार कह रही है कि असीं तुहाडीआं सारियां मंगां जिहड़ियां असीं कहीआं होईआं लागू करांगे, पर जदों डल्लेवाल हुणी आके रोड ब्लॉक करती, हाईवे जिहड़े आ वो ब्लॉक करते, लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान तलखी विच आ गए। उन्होंने काफ़ी गंभीर दोष ला दिते कि ये जिहड़े धरने मारे जा रहे हैं ये बकायदा महीनावारी बुक किए गए हैं। उन्होंने कहा सी मैनूं लगदा है जिवें ये बुकिंग हुई है, और इत्थों तक कह दिता सी कि ये फंड लैण का एक जरिया है धरने मारने, और धरने इस करके मारे जा रहे हैं जिन्हां तो फंड लैंदे है उन्हां नूं दिखाया जा सके, क्योंकि जे अगे तुसी कोई धरने नहीं मारने, कोई अंदोलन नहीं करने, कोई तुसी एक्टिविटीज़ नहीं करनियां, सरगर्मियां नहीं दिखाउणियां, तो तुहानूं फंड नहीं मिलते। इस तरह का प्रभाव दिता सी मुख्यमंत्री ने, और उहदे प्रतिक्रम के तौर पर डल्लेवाल होना ने यह फैसला किया कि वह मरण वरते बैठणगे। अपने आप च एक अखीरला कदम है किसी भी अंदोलन का यह कि जदों सरकार हट कर जाए, सरकार ना मन्ने, तो फिर किते ना किते ये बनती है गल, ये राह ही रहिंदा, इको यही राह रहिंदा है कि मरण वरते बैठो। लेकिन सवाल ये आ कि तुहानूं हाले 2-3 दिन होए सी धरने ते बैठे नूं। 2-3 दिन काफ़ी नहीं हुंदे, तुसीं हाले संघर्ष करदे, सरकार नूं मनाउण दा या दबाउण दा कोई तुहाडे कोले कोई वसीला हुंदा धरनिਆਂ दे राहीं, पर तुसीं इन्ने तलखी विच आ जाओ। जे मुख मंत्री तलखी विच आए आ तो तुहानूं तो बहुत ठरमा दिखाना चाहिए सी, हौसला दिखाना चाहिए सी, तहियम दिखाना चाहिए सी कि तुसीं ये प्रतिक्रम ना दिखाउंदे। इस तरह का प्रतिक्रम जिहड़ा है वो अंदोलन नूं कमज़ोर करदा आ। ये साडे कोले 2-3 एग्जाम्पल्स हैगियां, मैं उदाहरण दूँगा 2-3 लाजमी गलबात अपनी अगे जिहड़ी है उहदे ते चर्चा करन तो पहला। दिल्ली का अंदोलन जाणदे हां असीं, उन्होंने बदनाम करने का बहुत यतन किया गया। भारतीय जिहड़ी सरकार है, केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों खालिस्तानी कहा गया, उन्होंने जिहड़ा है पाकिस्तानी कहा गया, उन्होंने कहा गया कि फंड इकट्ठे कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, बड़े इल्ज़ाम लाए, लेकिन तहियम दिखाया, तलखी नहीं दिखाई किसी ने, लीडरशिप ने जिते। इस तो पहला असी एक सीकर के अंदोलन का जिक्र करांगे। अज सीकर दे विच किसान अंदोलन होया सी, लोगों ने साथ दिता सी, दुकानदारां ने, रेहड़ी वालियां ने, रक्शे वालियां ने, और अंदोलन सफल होया सी, सरकार नूं चुकना पिया सी। और फिर मुंबई किवें पहुंचे सी किसान दूर दरेडे महाराष्ट्र के इलाकों तो नंगे पैरी, पैरों चों खून वगदे सी, पैरों में जुत्तियां नहीं सी, पर वो सड़क के किनारे किनारे कई रातां कई दिन तुर के वो मुंबई पहुंचे सी। लोगों ने उन्हों का बहुत स्वागत किया सी, अपना जिस तरह कह रही है अखां विछाइयां, तलियां उन्होंने पैरों थले रख के उन्हों का स्वागत होया, लोगों की सेवा की गई किसानों की। सो तुसी इस तरह का माहौल बनाउंदे तो लोग तुहाडे नाल हुंदे। सो अज असीं चर्चा इसे मुद्दे ते करनी है, और इस गलबात लई मेरे नाल जुड़े हुए ने
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੂਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਖਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਸਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲੀ ਦੇ ਵਸਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਧਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੌੜ ਪਈ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਜੜ ਪਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਦੌੜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਾਊਟਸ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਇਹੋ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਏ 2-3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮਾਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ
ਤੰਬੂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੱਕਾ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਕਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲਾ ਲਓ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਓਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ? ਅਰਬਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜੋਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਰੋਕ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਪਿੰਡੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਡੈਲੀਕੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੁਣੇ ਜਾਂ ਕੱਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਧਰਮ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੁਣੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹਟਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਮਗਰਲੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਇਹ, ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ, ਕੁਝ ਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਰਾਹ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵੇਖੋ ਰਾਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਣ ਕੇ ਘੇਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਆ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੂੰਗਾ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰ ਕਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜੂ ਸਿਰਕੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਚ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੀ 67 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀੜ ਉੱਠਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਕਈ ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਗਤ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਰਨ ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਕਟ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੱਕੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਲ ਪਾਉਣ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ
हाँ और ये सामने नीवियां पा के बैठे सीगे। कोई भी अंदोलन जिहड़ा समाजिक अंदोलन हुंदा समाज की सपोर्ट तो बिना कामयाब नहीं हो सकता और समाज की सपोर्ट लैण वास्ते तुहानूं उन्हां नूं कॉन्फिडेंस लैना पऊगा, आप खुदरापन नहीं करना पऊगा। मैनूं लगदा है कि एडी वड्डी पुराने समय तुसीं दो अंदोलन की गल कीती, बॉम्बे की गल कीती, तुसीं उत्थे राजस्थान वाली गल कीती, लोकी बाहर आए, खेड़े मत्थे उन्हां नूं लिया, उन्हां नूं सारिआं ने उन्हां दी पब्लिसिटी कीती और ये कहा कि पीसफुल हैगा। इन्हां ने वो रस्ता दे रहा सी, तुसीं देखो ना बॉम्बे वाला, उन्हां ने एक पासे वो रस्ता सारी ट्रैफिक जा रही सी, बिल्कुल ढोल वजाउंदे आउंदे सी, नचदे आउंदे सी, एक साइड ते तुर रहे सी, बिल्कुल मतलब डिसिपलिन च उत्थे बैठ जाते सी। वो नंगे पैरी सी, उन्होंने कोई चपला नहीं सी, उन्होंने खून पैरों च निकल रहा सी। साडे इदां दे हालात नहीं हैगे, साडे कोल मोटरसाइकिल भी हैगा, कारां भी हैगियां, ट्रैक्टर भी हैगे, सारा खाण पीण दा समान आ साडे कोल, ते पै सारा कुछ ठीक साडा सिस्टम हैगा। उहदे विचों लोक राय तो बिना दिल्ली वाला अंदोलन कामयाब नहीं हो सकता जे लोकी तन मन धन दे नाल दुकानदार, जिमीदार, पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट अफसरां ने उन्होंने सपोर्ट दी, जाके डायस्पोरा ने सपोर्ट दी। बिल्कुल साडी गल ठीक है कि किदां सोचदे मैनूं नहीं समझ आउंदी। दूसरी गल हैगी आ कि एजेंडा जदों वड्डा तुहाडा हैगा, खेती संकट हैगा, खेती संकट की चाबी जिहड़ी हैगी उहनूं हल करदी केंद्र सरकार कोल है। क्यों नहीं जिहड़ियां मंगियां मन्नां नूं नहीं मंनदे, क्यों नहीं स्वामीनाथ कमिशन की रिपोर्ट नूं लागू करदे, क्यों नहीं किसानां नूं वध पैसे दिंदे, क्यों बाहरों महंगियां चीज़ां मंगाउंदे आ, तेल मंगाउंदे आ, होर चीज़ां मंगाउंदे आ। असल दे विच उत्थे ही कुंडी दब्बण वाली गल आ। और ये बड़ी चंगी गल होगी मदनदीप जी कि आउण वाले समय दीयां सरकारां वास्ते ये बीजेपी सदा नहीं रहनी, मोदी साहब ने सदा नहीं रहना, कोई भी नहीं सदा रहिंदा हुंदा। ये एक रस्ता खोलता पिछले अंदोलन ने कि उन्हां ने जिहड़ियां ओह सीगियां मिनिमम सपोर्ट प्राइस सीगी, स्वामीनाथन कमिशन सी, तुसीं देखियो अगलियां चोणां दे विच कांग्रेस मैनीफेस्टो च लैके आऊगी। मैनूं ये लगदा कि वो जिहड़ी अचीवमेंट हो गई आ इदां दा काम करके ते वो अचीवमेंट नूं भी किते ना किते डाइल्यूट करन दे विच जां जिहड़ा उत्थे प्रैशर चाहीदा है किसानां दा, असली कुंडी जिहड़ी हैगी आ वो सेंटर गौरमेंट दे कोल आ, रिसोर्सिस उहदे कोल हैगा, जिम्मेवारी उहदी हैगी आ। ते जे ठीक है इन्हां दे मसले इत्थे लोकल हो सकदे आ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो एनवायरमेंट ਦੇ पंजाब सरकार ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ शायद मैं पढ़ रहा ਸੀ ਕਿਤੇ भी 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਪ ਉਧਰੇਪਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿਵ ਰੋਲ ਕਰੋ, ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੋੜ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਪੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਨਾ ਪੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ ਉਧਰੇਪਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਦਮੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਵੇਂ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਬੜੀ ਧਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ TV ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।